आज हामी केही ट्रिक्स अप्लाई गरेर 2073 सालमा इंग्लिशमा सोधेका प्रश्नहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ एन्ड बिफोर आई बिगिन आई जस्ट वान्ट यु अल टु स्टे विथ अ बल पेन एन्ड अ कपी किनकि बीचमा केही ट्रिक्स पनि लेखाउँछु एन्ड यु डु स्टे विथ इट लेट्स बिगिन Hello and welcome to English session. My name is Rajiv and I have been teaching in English preparation classes more than 10 years. And one of the common question I get is how to score high in English. Well, that's a very interesting question and yes, I do have answer. र त्यो आन्सर भनेको के हो भन्देखि आफ्नो पढ्ने तरिका परिवर्तन गरिदिनुहोस् अहिलेसम्म हजुरहरूले प्रश्न पढेर प्रश्नको समाधान गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि अब उत्तर पढेर प्रश्नको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस् सो विदाउट वेस्टिङ एनी मिनट मोर I am present in front of you with section officer English aptitude test 2073 आज हामी केही ट्रिक्स अप्लाई गरेर 2073 सालमा इंग्लिशमा सोधेका प्रश्नहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ एन्ड बिफोर आई बिगिन आई जस्ट वान्ट यु अल टु स्टे विथ अ बल पेन एन्ड अ कपी किनकि बीचमा केही ट्रिक्स पनि लेखाउँछु एन्ड यु डु स्टे विथ इट लेट्स बिगिन एज यु नो there are three categories from where you are asked question तीनटा खण्डबाट तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्छ the first one is syntactic ability second one is your vocabulary and third one is reading comprehension since from syntactic ability you are asked 8 marks questions from vocabulary you are asked 7 marks question and from reading comprehension okay 5 questions are asked यी प्रश्नहरू अब हामीहरु समाधान गर्न गइरहेका छौं so let's begin with syntactic ability okay syntactic ability is all about grammar अब सुरुवात गरौँ प्रश्नबाट 2073 सालमा तपाईहरुलाई सोधेको प्रश्न एउटा यो हो सप्लाई द करेक्ट preposition in the sentence the conference arrived as a firm commitment and your options are here so you try to answer र आन्सर गर्नु भन्दा अगाडि let me tell you okay try think that you know nothing तपाईहरुलाई केही आउँदैन think that you know nothing and let's see whether I can make you understand or not let me tell you यस्ता preposition सोध्यो भन्देखि whenever such question is asked you are going to look at over here arrive पछाडी तपाईहरुलाई तीनटा preposition दिएको छ यिनीहरु के कस्ता हुन्छन् let's figure it out okay so I have already told you stay with a ball pen and a copy अब सुरुवात भयो हेर्नुस् arrived on पछि तपाईहरुले लाउने भनेको day हो right you are going to write about day you are also going to write about island or planet अब हेर्नुस् डे र आइल्यान्ड को बारेमा मैले केही भनिन बट डेज एउटा यस्तो दिनहरु पनि आउन सक्छ जहाँ चाहिँ you may say I will arrive dash Mars is a planet so what prepositions you are going to use here is obviously on Mars planet ma Mars किनकि arrive पछाडी खाली ठाउँ Mars भनेको planet so you are going to write it in that way in this similar fashion मेटाइहाल्छु लेख्ने प्रयासहरु गर्नुस् in this similar fashion arrived can also followed by preposition in आउने बित्तिकै तपाईहरुले हेर्ने भनेको country 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 you are going to look year or you can also write month and many more months र धेरै जसो आन्सरहरु पनि हुन सक्छ right so here we can write one sentence I will arrive dash Nepal dash 2078 dash February अब हेर्नुस् सबैमा एकदमै सजिलो छ whenever you are going to write after in front of Nepal you are going to write in year को अगाडि पनि in यसमा पनि in नै लगाइदिनु भयो यो preposition पढ्नका लागि सजिलो छ is it clear to you is it clear
In this similar fashion, there is at. There is at. There is at. Arrived. Arrived can take at. And after at, definitely you are going to look at this city. You are going to look at this city or building. You are also going to look at the building, right? After that, you are also going to look at some point. A particular point gareko cha bhandekhi arrive गरिन्छ. Arrived at something. Arrived at something. Something. Arrived at something भनेको के हो? What does it means? It also means arrived at means to come. To come to a decision. To come to a decision about something. About something. After much consideration. Much consideration. यसमा पनि हामीहरू at नै लाउँछौँ. Is it clear to you? At city मा लाग्दो रहेछ. Suppose, okay, Salman arrived dash KTM. KTM does not appear good. KTM. So it is Kathmandu. So it is the name of the city. So you are going to write at. तर यहाँ नेपाल भनेको के लाउनुहुन्थ्यो? नेपाल आउनु भएको भए in लाउनुहुन्थ्यो. Right? City is over here. अब यसरी हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौं भनेदेखि arrive पछाडी के आएको छ भन्ने कुरा is very very important. So we can easily see over here arrive पछाडी एउटा form commitment मा आएको छ. Arrive पछाडी form commitment मा आएको छ. यसै कारणले गर्दाखेरि डे आएको छैन यसलाई काट दिइहाल्नुस्, इन आएको छैन यसलाई काट दिइहाल्नुस्. At भनेको के भनेको थिए भन्नुस् त? Whenever I talk about at, what did I say? Arrived at means to come to a decision about something after much consideration. धेरै जसो decision मा धेरै consider गरिसकेपछि आउने एउटा point हो. So we are going to write at over here, and at is the correct answer because the conference arrived at a decision, something at a decision after much consideration. So it will be easier for you. In between, के पढाएँ त्यो तपाईहरुले हेरिहाल्नु भयो. Right? Now look at here. This is again interesting question. Which of the following sentence is the best passive version of everybody uses English all over the world? चारवटा उत्तर दिएको छ. यस्तो भनेको यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ सही हो भनेको जहाँ यस्तो प्रश्न छ नि तपाईहरु एकचोटी खुसीले नाच्नुहोस्. किन नाच्ने भन्दाखेरि जहाँसम्म मिल्छ त्यो सही आन्सर हुन्छ. हेर्नुस् त ABCD मा which four option matches? चारैवटा अप्सन म्याच गर्छ. यहाँसम्म एउटै कुरा गरेको छ. Am I right? यहाँसम्म एउटै कुरा गरेछ भनेपछि यो सबै उत्तरहरू हुन सक्छ. तर केही तपाईहरुलाई म केही यहाँनेरि स्ट्रक्चर लेखाउन गइरहेको छु. Okay? So are you ready? Good. Now let's see. यहाँ एक्टिभ लेख्दिनुहोस्. एक्टिभ यतातिर लेख्दिनुहोस्. प्यासिभ. प्यासिभ स्ट्रक्चर. यो याद गर्नुहोस् है त. लेख्नुहोस् एक्टिभ एन्ड प्यासिभ. Okay. In active, there can be the presence of verb 1 or verb 5. Active structure मा verb 1 अथवा verb 5 छ भनेदेखि passive मा के हुन्छ भन्नुस् त? Is MR plus verb 3. Is MR plus verb 3. यदि is MR ने यता यसैलाई लिएर आउनुस् है फेरि. यदि is MR छ भनेदेखि plus verb ing भइ नै हाल्यो. That is also called a present continuous tense. यसमा के हुन्छ? There's केही एकदमै सजिलो छ. is MR पछाडी being लगाइदिनुस्. being plus verb 3. यो being ठुलोमा लेखेको बुझाउनका लागि. Okay. In this similar fashion, यदि has, have plus verb 3 छ भने नि has, have plus verb 3 छ भनेदेखि केही अप्ठ्यारो छैन. has, have plus been plus verb 3 गर्नुस्. Right? Has, have been plus verb 3. In this similar fashion, यसै गरिन लेख्न नछोड्नुस् है, लेख्दै जानुस्. यसै गरिकन यदि verb 2 छ भने what you are going to write? You are going to write was, were plus verb 3. In the similar way, यसलाई त सरसँग तानौं त फेरि. यदि was, were plus verb ing छ भने
के हुन्छ that is obviously was were plus अघि जस्तै है being being plus verb 3 हुन्छ अब एउटा लिएर आउँ had भनेको past perfect पनि लेखिहाल had plus verb 3 छ भने एकदम सजिलो had been plus verb 3 यो स्ट्रक्चर सार्नुहोस् सार्नुभयो ओके सारिसकेपछि अब खुसी हुने समय आउन लाग्यो तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि एक्टिभ सेन्टेन्समा केही इन्डिफिनिट सब्जेक्ट हुन्छन् कस्ता खालका सब्जेक्ट हुन्छन् त्यो अलिकति म तपाईहरुलाई लेखाउन गइरहेको छु ओके सम यसै गरी लेख्नुहोस् सम someone everyone अथवा anyone यो सब्जेक्टको रूपमा आएको हुन्छ है दिस अल आर सब्जेक्ट सेन्टेन्स जहाँबाट सुरु हुन्छ नि त्यही हो सब्जेक्ट अथवा सम एभ्री एनी नो वान जस्ता सब्जेक्टहरू हुन सक्छन् समवानको ठाउँमा सम बडी पनि होला everyoneको ठाउँमा everybody or anyone or नो बडी इज इट क्लियर यस्ता सब्जेक्टहरू आए भनेदेखि यो सब्जेक्ट भनेको सेन्टेन्सको सुरुवातमा हुन्छ है यस्ताहरू केमा हुन्छन् अरे सेन्टेन्सको सुरुवातमै सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट यो त हजुरलाई थाहा छँदैछ यो सब्जेक्ट रूपमा यिनीहरू आए भनेदेखि चाहिँ प्यासिभमा हामी यिनीहरूलाई रिपिट गर्दैनौँ के गर्दैनौँ अरे प्यासिभमा यिनीहरूलाई हामीहरू रिपिट गर्दैनौँ वी डोन्ट राइट इट इन passive because someone भनेको को हो के था everyone भनेको को हो no one or anyone anybody को हो we don't know that's why they are called not in an indefinite छैन indefinite subject so now let's go back to it यो याद गर्नुभयो verb 2 आयो भने के हुन्छ अरे was were plus verb 3 now look at over here sentence हेर्ने verb 1 or verb 5 छ verb 1 अथवा verb 5 छ verb 5 छ भनेदेखि passive translation के हुन्छ verb 5 हो भनेदेखि verb 1 अथवा verb 5 भनेदेखि के हुन्छ ल यहाँबाट चोरेर भन्नुहोस् त is mr plus verb 3 am I right okay so that is mr plus verb 3 is mr plus verb 3 हुन्छ check it out over here कहाँनिर छ is mr सर सबैमा छ यसले आन्सर पत्ता लागेन तर हेर्नुहोस् त सेन्टेन्स केबाट सुरु भएको छ एभ्रीबडीबाट सेन्टेन्स एक्टिभ सेन्टेन्स सुरु भएको छ भनेदेखि प्यासिभमा एभ्रीबडी लेख्न मिल्छ मिल्दैन त्यसै कारणले जहाँ जहाँ एभ्रीबडी छ त्यसलाई काट्दै जाने लुक एट हियर इन डी यहाँनिर अल ओभर द पिपल भनेको छ अल ओभर द वर्ल्ड बाई अल द पिपल सो इट इज अल्सो गन किनकि जोसुकैले भनुन् लुक एट ओभर हियर यहाँ एभ्रीबडी छ एभ्रीबडी प्यासिभमा आउँदैन भनेको छु यहाँ पनि एभ्रीबडी आयो त्यस कारण यो पनि आन्सर हुन सक्दैन आन्सर कुन रहेछ त English is used all over the world the correct answer is A सजिलो छ है very good we have done it and यो सबै हामीले फेरि पनि लाउँछु किनकि दुईटा प्रश्न सोधेको छ सोधेको थियो त्यो वर्ष okay now let's begin with another question which of the following can be filled in the gaps of the sentence if you hit the ball that dash 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 भनेको छ यसलाई हामीहरू कन्डिसनल सेन्टेन्स भन्छौँ के भन्छौँ अरे कन्डिसनल सेन्टेन्स इट इज कल्ड कन्डिसनल सेन्टेन्सलाई हामीहरू इफ सेन्टेन्स पनि भन्छौँ TNC conditional sentence is also known as SENTNC conditional sentence लाई हामीहरू if sentence पनि भन्छौँ right किनकि it has two clause दुईटा clause हुन्छ हेर्नुहोस् है एउटा हुन्छ if clause अर्को हुन्छ main clause र if clause र main clause लाई एउटा कमाले छुट्याएको हुन्छ are you getting me कमाले छुट्याएको हुन्छ तर यदि सेन्टेन्स मेन क्लजबाट सुरु हो भनेदेखि कमा युज हुँदैन ओके कमा युज हुँदैन अब हेर्नुहोस् पाँच प्रकारका मध्ये चार प्रकारका हामीहरू कुरा गर्छौं यिनीहरुको टाइप छ देयर आर सम टाइप्स अफ कन्डिसनल सेन्टेन्स टाइप्स एउटा भन्छ जेरो टाइप्स एउटा भन्छ फर्स्ट टाइप अफ कन्डिसनल सेन्टेन्स थर्ड वान इज सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्स एन्ड थर्ड वान इज थर्ड यो राम्रोसँग हेर्नुहोस् जेरो सेन्टेन्समा इफ क्लजमा देयर इज द प्रेजेन्स अफ verb 1 or verb 5
Is it clear to you? If in zero sentence there is the presence of verb 1 or verb 5, even in main clause you can find the presence of verb 1 or verb 5. Verb 1 अथवा verb 5 नै युज भएको हुन्छ zero conditional sentence मा. यसै गरिकन in the first one there is the presence of verb 1 and verb 5 र main clause मा चाहिँ will plus verb 1 हुन्छ. Will not पनि हुन्छ. Will not लाई हामीहरु won't भन्छौं. Second मा चाहिँ there is the presence of verb 2, there is the presence of verb 2, and if there is verb 2 will changes into would plus verb 1, right? And in the final way we have had plus verb 3. If clause मा के आउँछ रे had plus verb 3. Had plus verb 3 आयो भन्देखि यहाँ हामी लाउँछौं would have plus verb 3. यो छिटो सार्नुहोस्. सारिसकेपछि तपाईहरुले आन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ. लेख्नुभयो? अब ठ्याक्कसँग जाउँ है, यसमा जाउँ. हेर्नुस् त, if you hit the ball, verb 1 आइसकेपछि यतापटि के हुन्छ भनेको छु. यतापटि के हुन्छ भनेको छु. Check it out over here. If there is the presence of verb 1, के आउँछ भनेको छु. यदि verb 1 आयो भने there can be verb 1 or verb 5 or will plus verb 1. Your will can be replaced by can पनि हुन सक्छ, right? Shall पनि हुन सक्छ, may पनि हुन सक्छ. यो would भनेको चाहिँ can को could हुन सक्छ, shall को should हुन सक्छ, अनि यसै गरिकन may को might हुन सक्छ. Is it clear to you? Now look at here. If you understand this one, verb 1 आएको छ. अब answer कुन होला? Let's figure it out. If you look at here, verb 1 आएकाले गर्दाखेरि यदि sentence मा verb 1 अथवा verb 5 आएको छ भनेदेखि if clause मा verb 1 अथवा verb 5 आएको छ भनेदेखि main clause मा के हुन्छ भनेको छु. Main clause मा हुने भनेको that's very easier one. Okay, either verb 1 or verb 5 or will plus verb 1 or can plus verb 1 or shall plus verb 1. यसरी हेर्दाखेरि if you understand these things then you can cut one question. एउटा प्रश्न त उडाउन सक्नुहुन्छ. verb 1 आएकाले गर्दाखेरि यिनीहरु मध्येबाट आउनु पर्यो. सो यो सी चाहिँ भएन. तर हेर्नुस् त, you can see it can भनेको छ, can पनि हुँदो रहेछ, bounces पनि हुन्छ, verb 5 छ, it will bounce, यो तीनटै छ. तीनटा आन्सर त हुँदैन. So why हुँदैन? Let me take you back over here. हेर्नुस्, zero condition र first condition यो दुईटामा त आएन. Zero condition is the condition which is universally true. Universally, if something is universally true, जो चाहिँ always साँचो हुन्छ, जो चाहिँ सधैँ सत्य हुन्छ, always true, त्यसलाई हामीहरु zero condition sentence भन्छौं. Zero condition sentence भन्छौं. Is it clear to you? Zero condition sentence भन्छौं. In this similar way, it also talks about habit. तर first condition चाहिँ के हो भन्देखि likely to happen. यसलाई अलिकति मैले मेटे है. Okay, यसलाई मेटे. So what I'm trying to tell you is verb 1 or verb 5 in zero conditional sentence. Zero condition मा चाहिँ verb 1 अथवा verb 5 if clause मा छ भन्देखि यता पनि verb 1 अथवा verb 5 नै हुन्छ, simple present, जुन चाहिँ universally true हुन्छ. अनि अर्कोमा चाहिँ first condition मा चाहिँ के हुन्छ भन्देखि if clause there is the presence of verb 1 or verb 5, in main clause there is the presence of will plus verb 1. कति बेला हुन्छ भन्देखि it deals with probability, likely to happen. Let me write likely to happen, हुन सक्ने सम्भावना बोकेको. It's all about probability. जस्तै एउटा सेन्टेन्स लेखौँ है त, सेकेन्डको एउटा सेन्टेन्स लेख्दाखेरि if you listen to me properly or keenly, you will crack the paper. यो probability को कुरा गरे यहाँ. राम्रोसँग सुन्दाखेरि नि crack नहुन पनि त सक्छ नि. But zero condition भनेको चाहिँ always true. Suppose if you melt ice, no, if you heat ice गरौँ है त लाई. If you heat ice, के हुन्छ? It melts. जहिले पनि हुन्छ,
जहिले पनि हुन्छ या if it rains if it rains the grass gets wet जहिले पनि हुन्छ if the babies are hungry hungry they cry जहिले पनि हुन्छ साना नानीहरू भोकायो भनेदेखि गर्छन् रुन्छन् जहिले पनि हुँदो रहेछ if it is true then you can easily figure it out out of all these options which one is correct the correct answer is भकुण्डोला लातले ड्याममा हान्नु भयो भनेदेखि त्यो बाउन्स हुन्छ इट बाउन्सेस सर अनि त्यो भकुण्डमा पम्प छैन भन्दै त उफ्रिँदैन भन्दै हुनुहोला पम्प नभएको भकुण्डोलाई हामी कहाँ भकुण्डो भन्छौँ र राइट सो इट बाउन्सेस यो तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो Let's go to another question now. Okay, the active voice of GATT was established in 1947 is भन्नु है सो यो बेलामा तपाईहरुलाई मैले पढाइसकेको छु के पढाएको छु भन्देखि एक्टिभ र प्यासिभ पढाएको छु प्यासिभ यदि एक्टिभमा verb 2 छ भने केमा चेन्ज हुँदो रहेछ was were plus verb 3 was were plus verb 3 मा चेन्ज हुन्छ हामीलाई यहाँ प्यासिभ मा दियो हेर्नुस् त GATT was established that means here we can find the presence of was were plus verb 3 यदि यो प्यासेज मा छ भने प्यासिभ मा छ भने एक्टिभ मा के हुन्छ भन्नुस् त there must be verb 2 अब हेर्नुस् verb 2 कहाँ छ ओके यहाँ have थियो है they have थियो है यो द भएछ they have है यो they have गर्नुस् they have छ ओके सो क्वेशन नम्बर बी इज गन किनकि verb 2 आउनु पर्ने यो उडिहाल्यो अब यहाँ हेर्दाखेरि verb 2 यहाँ हेर्दाखेरि पनि verb 2 and यहाँ हेर्दाखेरि पनि verb 2 यो फर्मुला by applying this formula we get 3 different answer but you need to know there is always presence of subject त present भकै हुन्छ अब यसमा हेर्नुस् त present कुन छन् subject यहाँ they छ here is the conference as a subject and here is America let me tell you again that passive deals with who-ness passive deals in whatness and active deals with whatness what कसले के गरे तिनीहरुले गरे GATT established कसले गरेको लोकसेवाका विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ you can easily figure it out तिनीहरु भनेको जनरल भयो अमेरिकाले गरेको हुँदै होइन सब्जेक्ट को होला definitely it is the conference that's why correct answer is C the conference established GATT in 1947 is it clear to you ठीक छ okay let's go to another questions over here you can see supply the appropriate preposition in the individual nation were free to make decision that's the prescribed limit अब whenever you are going to look at here decision पछाडी तपाईहरुलाई एउटा preposition मागेको छ it demands a preposition after decision so you add भनेको त we have already figured it out it refers to a particular point it refers to a particular point whenever you are going to use on a decision on noun or stative verb यस्तो हुन्छ यहाँनेरि हाम्रो त्यो verb छैन जस्तै कस्तो भन्देखि नि okay I made a decision on wearing blue shirt अब हेर्नुस् यो wearing on पछाडी कस्तो verb युज गरेको छु static verb युज गरेको छु सो यहाँनिर त्यस्तो verb छैन that's why it is also gone now look at here prescribed limit talks about boundary यसले तपाईलाई धेरै दिएन it deals with the limitation भनेको बाउन्ड्री एउटा सीमामा बाँधिदियो सीमामा बाँधिदिने बित्तिकै के हुन्छ within boundary within the prescribed limit
दिएको प्रेस्क्राइब लिमिटको आधारमा जति फ्री हुन्छ हो, तर त्यसैको आधारमा डिसिजन गर भन्ने हाम्रो इन्डिभिजुअल नेसन्सलाई एउटा बाउन्ड्री क्रिएट गरेको छ. सो करेक्ट आन्सर इज विदिन. इज इट क्लियर टु यु? Good. Now let's move to another question. The doctor arrived dash, right? Doctor arrived dash. अब यसका लागि यो टेन्सबाट सोधेको क्वेसन छ. अब केही टेन्समा हेरौँ है त. Now let me tell you one very good things regarding it. हेर्नुहोस्, past event. Whenever there are past two events, events भनेको घटनाहरू जहाँ दुईटा घटनाहरू दिएको हुन्छ नि, त्यहाँ पहिलो घटना र दोस्रो घटना दुईटा हुन्छ, राइट? फर्स्ट एउटा घटना घट्छ, त्यस पछाडि अर्को एउटा घटना घट्छ. दि फर्स्ट घटना इज अलवेज रिटन इन पास्ट पर्फेक्ट. द्याट इज अलवेज रिटन इन पास्ट पर्फेक्ट. एन्ड सेकेन्ड घटना इज रिटन इन सिम्पल पास्ट. यो एउटा याद गर्नुहोस्. द्याट इज वाट? द्याट मिन्स देयर इज द प्रेजेन्स अफ ह्याड प्लस verb 3 and it is followed by verb 2. युजुअली कनेक्टिभको रूपमा यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि तपाईहरुलाई आफ्टर दिन AFTR आफ्टर दिन सकेको हुन्छ. इज इट क्लियर टु यु? दुईटा घटना घटे, पहिलो घटना हामीहरु पहिलो घटना घटेको हुन्छ, दोस्रो घटना घटेको हुन्छ. पहिलो घटनालाई हामीहरु पास्ट पर्फेक्टमा लेख्छौं, दोस्रो घटनालाई हामीहरु सिम्पल पास्टमा लेख्छौं. यो एउटा भयो. हैव यु रिटन दिस? ओके. सो एउटा यो लेखिसकेपछि यसलाई मैले मेटिदिए. दोस्रो पनि हेर्नुहोस्, कहिले काहीँ के हुन्छ भन्देखि दुईटा पास्ट इभेन्ट छ भन्देखि पास्ट टु इभेन्ट्स आर देयर. यदि दुईटा पास्ट इभेन्टहरु छन् भन्देखि या वी क्यान युज सम टाइम, वी क्यान युज सम टाइम सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट युज गर्न सक्छौं. इज इट क्लियर टु यु? दुईटैलाई हामीहरु सिम्पल पास्ट. तर यो बीचमा के कनेक्टिभ आएको हुन्छ? यो दुईटामा कनेक्टिभ आएको हुन्छ when or as soon as. तर त्यस्तो बेलामा when these two events occurs simultaneously or almost at the same time. simultaneously. यदि दुईटा घटना एकैचोटी घटेको छ भनेदेखि हामीहरु सिम्पल पास्ट युज गर्छौं पास्ट इभेन्टलाई गर्नका लागि. यो भनेको सिमल्टेनियसली भनेको अलमोस्ट एट द सेम टाइम एउटै समयमा घटेका छन् भनेदेखि हामीहरु यो लगाउँछौं. जस्तै हेर्नुहोस् त, एउटा लेखे मैले सेन्टेन्स as soon as I saw her, I fell in love. उनलाई देख्ने बित्तिकै प्रेममा परेँ भनेको. यो as soon as त अगाडि लेखिदिनु भयो होला, बीचमा पनि आएको हुन्छ. इट डज नट मेक एनी डिफरेन्स. when मा गरौँ है त. ओके, लेट मी राइट ओभर हियर. I cried when I saw a spider अथवा स्नेक गरौँ. सर्प देख्ने बित्तिकै ओहो सर्प देखेँ, अब म के गरौँ भनेको चिच्याउनुहुन्छ एकैचोटि चिच्याउनुहुन्छ. सो हियर इज युज्ड when. यसमा हामीले सिम्पल पास्ट युज गर्न सक्यौं. मेटे अब अर्को एउटा अझै पनि लेखाउँछु. तर हेर्नुहोस्, कहिले काहीँ के हुन्छ भनेदेखि पास्ट टु इभेन्ट्स मध्ये चाहिँ एक पछाडि अर्को घटना घटेको हुन सक्छ. पास्ट टु इभेन्ट्समा एक पछाडि अर्को घटना घटेको हुन्छ र तिनीहरूलाई पनि हामीले जोड्ने भनेको यही when र as soon as ले नै जोडेको हुन सक्छ एज अ कनेक्टर. सो यस्तोमा चाहिँ फर्स्ट इभेन्ट इज रिटन इन पास्ट पर्फेक्ट and second event is written in simple past. That is to say, यो भनेको के भने भन्देखि यो भनेको यसमा had plus verb 3 आएको हुन्छ पहिलो इभेन्टमा, दोस्रोमा verb 2 आएको हुन्छ. जस्तै एउटा सेन्टेन्स लेखौं. ओके, I had finished. Fine लेखेछु है. Let me rub this thing. Okay, pen is selected.
right? Okay. As soon as I had completed my lunch, खाना खाइसकेपछि I asked for bills. कति बेला तपाईले बिल माग्नु भयो खाना खाइसकेपछि यतातिर खाना खादै हुनुहुन्छ उतातिर बिल्ले भन्नुहुन्छ No, past perfect and simple past are used when two of the events occur one after another. दुईटा घटनाको बीचमा केही पद छ भनेदेखि चाहिँ हामी यो युज गर्छौं. Is it clear to you? Okay, if you have understood this thing, then you can easily understand it. यहाँ हेर्नुस् त, there is the presence of verb to. अब verb to आएको छ, दुईटा घटना घटेका छन्, यतातिर के आउनु पर्यो? Had plus verb 3 आउनु पर्यो. कहाँ छ had plus verb 3? Check it out, that is over here. र in between तपाईहरुलाई मैले भनेकै थिएँ connector को रूपमा after आएको हुन्छ, after connector को रूपमा छ, and here is your answer. Clear? Okay, now let's go to another question. लेख्ने सबै गर्नुहोस् because यो क्लासमा म तपाईहरुलाई सिर्फ आन्सर मात्रै भन्न गइरहेको छैन. I'm trying to give you some extra information as well. Okay, let's begin it. Now look at here, supply the appropriate preposition in the established binding rules dash trade. So if we look at over here, then what we can find is जहाँ of आउँछ नि rules of, है. Let me tell you, whenever we talk about rules of talks about principle. It talks about principle. यो सिद्धान्तको कुरा हुन्छ जुन चाहिँ जहिले पनि अप्लाई गर्नुपर्छ. जस्तै एउटा उदाहरण यहाँनेरि, यसको उदाहरण हामीहरु लेखौं. Rule of law. यो अफ भइ नै हाल्यो, right? Is it clear to you? Rule in and rule out. यो rule in र rule out भनेको चाहिँ usually it is used in judicial system. It is used in judicial system. Rule in or rule out यो शासन गर्नुसँग रिलेटेड छ. Rule add भनेको त हजुरहरुलाई मैले भनिहालेँ, it is about point. And rule on भनेको चाहिँ के? What is rule on? Rule on, whenever you talk about, whenever you find a rule on, that means rule on means official or formal decision. यो सबैको भने अब यसको आन्सर भन्नुहोस् कुन हुन्छ? The established binding rule dash trade. Official or formal decision gare, right? Okay, so that's why correct answer is on, because they establish binding rules on trade officially and formally. Okay, so move on to next question. Okay, look at here. Fill in the gap with appropriate article. Wow, article. There are developing countries around a dash world. यसको आन्सर तपाईहरुले सित्तैमा आए जस्तो प्रश्न हो यो तपाईहरुले आन्सर गरि नै हाल्नु भयो. And those persons who have still confusion, let me tell you something about the article. अब यसमा आन्सर भनेको whenever there is only one thing, एउटा मात्रै कुनै कुरा छ भनेदेखि हामी त्यसमा लाउँछौं definite article, and that definite article is the. And correct answer is the. यसको correct answer the नै हो. तर पनि केही additional information दिन्छु. 5 वटा additional information I am trying to give you. Let me tell you, there is the use of the for the following purpose. The first one is it is used in front of superlative degree. Superlative degree अगाडि जहिले पनि तपाईहरुले के लगाउनुहुन्छ? द लगाउनुहुन्छ. सुपरलेटिभ डिग्री भनेको के हो? चिन्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यसको अन्त्यमा EST आएको हुन्छ अथवा अगाडिपट्टि मस्ट आएको हुन्छ. EST or must. क्वेशन सोधेको थियो, यो प्रश्न सोधेको छ जस्तै Mount Everest is dash HIGHEST highest peak
अब हाइएस्ट EST आयो सुपरलेटिभ डिग्री आएछ त सुपरलेटिभ डिग्री आयो भने के लगाउने भनेको छु द एज द आर्टिकल ओके आई ह्याभ सीन द मोस्ट ह्यान्डसम पर्सन ओके आई ह्याभ सीन dash most handsome person handsome person ल अब को हो त्यसलाई छोडिदिउँ मोस्ट आयो मोस्ट पनि सुपरलेटिभ डिग्री हो के लगाउने यसमा लगाउने आर्टिकल द ओके दिस इज द फर्स्ट वान नाउ लेट मी गो विथ यु इन सेकेन्ड रुल सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँहरूको कम्प्यारिजनमा हुन्छ है कम्प्यारिजनमा पनि के लाग्छ द नै लाग्छ जस्तै हेर्नुहोस् त एउटा सेन्टेन्स लेख्छु मनी इज लाइक salty water that you drink more thirsty you become पैसालाई केसँग तुलना गरेको छ यहाँ पैसालाई नुन पानीसँग तुलना गरेको छ कम्प्यारिजन गरेको छ राइट कम्प्यारिजन गरेको छ अब यो दुईटा कम्प्यारिजन भयो भने के लगाउने भनेको छु द नै लगाउने द मोर यु ड्रिङ्क द मोर थर्स्टी यु बिकम पैसा कमाइरहेका मानिसहरूलाई थाहा छँदैछ वाट इट इज राइट कहिले पुग्दैन राइट लेख्नुभयो ओके अर्को स्लाइडमा म जान सक्दिनँ द्याट्स वाइ आइ एम गोइङ टु टेल यु अबाउट दि रुल थर्ड अल्सो रुल थर्ड एन्ड रुल थर्ड इज अल अबाउट the collection of country or combination of countries अथवा united countries हेर्मा united countries usually हेर्नुहोस् है usually देशको अगाडि कुनै पनि आर्टिकल द लाग्दैन जस्तै आई एम लिभिङ इन द नेपाल भन्न मिलेन आई एम लिभिङ इन द नेपाल भन्न मिलेन तर युनाइटेड कन्ट्रिजहरू जति पनि छन् तिनीहरूको अगाडि लेट्स से स्टेटको समूहका लागि द लगाउँछौँ जस्तै यु क्यान इजिली फिगर इट आउट दिस एन्सर वेन एभर आई टक जस्तै ओके USA USSR UK यो लेख्दै जानु होला एक्जाममा यिनीहरूबाटै आउन सक्छ नेदरल्यान्ड ओके फिलिपिन्स मालदिभ्स यो तपाईँहरूलाई आउन सक्ने प्रश्न हो ओके UAE हेर्नुहोस् त दिज अल आर द युनाइटेड कन्ट्रिज युएसएमा कतिवटा स्टेट छन् अभियसली 50 राइट सो युनाइटेड्समा पनि यिनीहरू युज भइ नै हाले सो वी हेभ फिगर इट आउट इन दिस सिमिलर फेसन मेट है इन दिस सिमिलर फेसन ओके वी क्यान फिगर इट आउट 5टा भन्छु भनेको छु 4मा पुग्दैछु ओके रिपिटेसन अफ नाउन रिपिटेसन यदि नाउन रिपिट भयो भनेदेखि वी आर गोइङ टु युज द सपोज आई ह्याभ सीन अ गर्ल तेरिका गर्ल बोय किन भन्नुला राइट वाच द ड्यास गर्ल वाच लुकिङ एट मी तपाईँलाई हेर्दै गरेको केटी को भन्नुहोस् त यही केटी हो जसलाई तपाईँ देख्नु भएको छ नाउन हो यो गर्ल नाउन हो लेट मी टेल यु माई डियर स्टुडेन्ट्स वन्स अगेन नाउन कसरी चिन्ने त्यो पनि भनिदिन्छु नाउनको अगाडि म्याक्सिमम टाइम आर्टिकल एन द लागेको हुन्छ डिटर्मिनर लागेको हुन्छ सम लागेको हुन्छ एनी लागेको हुन्छ मेनी लागेको हुन्छ फ्यु लागेको हुन्छ ओके यो मैले तपाईँहरूलाई पार्ट अफ स्पिचमा सब भनिसकेको छु राइट ओके सो लुक एट हियर कुन रिपिट भयो नाउन रिपिट भयो रिपिटेड नाउनमा हामीहरू युज गर्ने भनेको द इज इट क्लियर टु यु द वी हेभ रिटन अब यति धेरै भनिसकेपछि डेफिनेटली आई एम सो सरी कहाँ पुगेँ म ओके यो वर्ल्ड भनेको एउटा मात्रै कुनै कुरा छ भनेदेखि यो 5मा लेखौँ एउटा मात्रै कुनै पनि कुरा छ भनेदेखि हामीहरू लेख्छौँ द दुनियाँ त एउटा मात्रै छ सो वी आर गोइङ टु राइट हियर द अब सन कतिवटा छ मुन कतिवटा छ यसमा पनि हामीले द सन द मुन द्याट इज हाउ वी राइट इट क्लियर ओके
Now, let's go to another one, and this time we have done 8 different questions from syntactic ability, and now we are going to do questions from vocabulary section. अब यो vocabulary सेक्सनलाई तपाईहरुले रट्नुहुन्छ त्यसकारण प्रब्लम हुन्छ vocabulary सेक्सनलाई नरटिकन के गर्ने भन्नुहुन्छ होला धेरै जसो टिप्स दिएको छु ट्रिक्स दिएको छु मेरो भिडियो क्लासहरुमा तपाईहरुले पाइसक्नु भएको छ लेट्स फिगर इट आउट राइट ओके see in this sentence successive administration have failed to solve the country's economic problem the word administration means what भन्नु अब यो एडमिनिस्ट्रेसन भनेको के हो यो सक्सेसिभ एडमिनिस्ट्रेसन भनेर के भनौँ भन्न खोजेको यसको एकदमै सजिलोसँग गर्न सकिन्छ तपाईहरुले ओके ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने सुन्नु भएछ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन राइट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन भनेको के हो ट्रम्पको सरकार अहिले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन भन्छौँ बुश एडमिनिस्ट्रेसन भन्छौँ एडमिनिस्ट्रेसन भनेको शब्द चाहिँ दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रम द युएसए हेर्नुस् त द युएसए भने मैले इट इज ओरिजिनेटेड फ्रम द युएसए व्हिच रिफर्स टु ओके कन्ट्रीज गभर्नमेन्ट कन्ट्रीज ओके गभर्नमेन्ट अफ द कन्ट्री ल गभर्नमेन्ट अफ कन्ट्री अब हेर्दाखेरि आन्सर पत्ता लागिहाल्यो ट्रम्प प्रशासन भन्ने सुन्नुभएछ नि राइट ट्रम्प प्रशासन राइट अब यहाँ त हामीहरू ओली सरकार भन्छौँ सरकार भनेको पनि के रहेछ द्याट इज अल्सो एडमिनिस्ट्रेसन सो करेक्ट आन्सर इज गभर्नमेन्ट हियर क्लियर एभ्रीबडी अरूतिर ध्यान छैन हामीसँग किनकि समय छँदै छैन राइट वी आर गोइङ टु रिड इन द्याट वे Now let's go to over here. The closest meaning of the word captivating in the sentence he found her very captivating is भन्छ मैले vocabulary पढाउँदाखेरि हजुरहरूलाई मैले ल्याटिन वर्ड ग्रीक रुट वर्ड पढाएको थिएँ यो क्याप्टिभेटिङ भनेको शब्द चाहिँ ल्याटिन भाषाको चाहिँ क्याप्टेरीबाट बनेको केबाट बनेको रहेछ क्याप्टेरी अनि पछि अपभ्रंश हुँदाखेरि क्याप्चर भनेको टु होल्ड समवन हो कि होइन टु होल्ड समवन कसैलाई बाँधेर राख्नु राइट सो नाउ क्याप्टिभेटिङ मिन्स वाट क्याप्टिभेटिङ मिन्स यस्तो खालको खतरनाक ड्यासिङ चार्मिङ पर्सनालिटी जसले तपाईँलाई बाँधेर राख्छ बाँध नबाँध मायाले राइट बाँध ओके सो चार्मिङ हुन्छ यस्तो चार्मिङ कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त ओके अब यसलाई रिप्लेस गर्दाखेरि पनि आन्सर तपाईँहरूलाई पत्ता लाग्छ हि फाउन्ड हर भेरी स्विट हुन्छ र पिसफुल पनि हुँदैन डोमिनेटिङ भनेको त मिल्दैन सो इन्च्यान्टिङ बिकज क्याप्टिभेटिङ इज होल्ड गरेर राख्न सकिराख्ने द्याट्स वाइ करेक्ट आन्सर इज इन्च्यान्टिङ ओके सो नाउ वी गो टु अनदर क्वेसन द सिंगल वर्ड टु रेडी टु बिलिभ थिङ्स एन्ड देयरफोर इजी टु ट्रेक इज भन्छ तपाईँहरूलाई वान वर्ड सब्स्टिट्युसन पढाउँदाखेरि मैले तपाईँहरूलाई धेरै जसो भनेको थिएँ त्यो बेलामा यो क्री भन्ने शब्द त मैले छोडेको थिइनँ क्री भनेको के हो जहाँ जहाँ क्री भेटिन्छ यु निड टु नो द्याट इट डिल्स विथ योर बिलिभ सिस्टम बिएलआइइभी बिलिभ or trust someone it also deals with विश्वास यति कुरा गर्ने बित्तिकै यु क्यान इजिली फाइन्ड द वर्ड बिलिभ भएपछि आन्सर के रहेछ यही नै रहेछ होइन सर यो गलिबल पनि कहीँ भेटियोस् राइट राम्रो पुस्तकहरू पढ्नुहोस् अध्ययन राम्रो गर्नुहोस् गलिबल भनेको पनि तपाईँहरूलाई विश्वास त होइन यो भनेको चाहिँ समवन है यो तपाईँहरू कसैलाई मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्छ चिट गर्न सक्नुहुन्छ राइट चिट गर्न डिसिभ धोका दिन सक्नुहुन्छ डिइसिआइभी डिसिभ यो धोका गर्ने शब्दहरूमा हामीहरू गलिबल भन्छौँ सो इनोसेन्ट र सिम्पल मिलेन किनकि प्रश्न सोधाइ भनेको चाहिँ एज आई अलरेडी टोल्ड यु लोकसेवाका धेरै जसो प्रश्नहरू ट्रिक बेस हुन्छन् भनि नै रहेको छु सो दिस इज हाउ यु आर गोइङ टु लर्न इट ओके द नेक्स्ट वान दि अपोजिट अफ पोसिबल इज खुसी मनाइहाल्नु भयो तपाईँहरूले यो शब्द छँदै छैन अहिलेसम्मका लागि राइट डिस्पोसिबल भन्ने छैन डिस्पोजेबल छ दिस इज अल्सो रङ नन अफ दि अबभ आन्सर भनेको यसलाई धेरै टाइम नलिउँ द्याट इज इम तर एउटा कुरा भन्छु है हेर्नुहोस् प्रिफिक्स धेरै जसो प्रिफिक्स प्रेजेन्स अफ प्रिफिक्स लाइक इम इन के डिस अर डी अन नन नन यस्तो हुन्छ नन त स्पेलिङ लेख्नै आएन त नन दिज अल वर्ड्स इर इल यस्ता शब्दहरूले यस्ता प्रिफिक्सहरूले शब्द भन्दा नि प्रिफिक्सहरूले चाहिँ कुनै शब्दलाई बनाउँछन् र यो जहाँ इम छ नि
इमले चाहिँ कुनै शब्दहरुलाई बनाउँछ युजुअली द्याट सेन्टेन्स बिगिन्स विथ पी राइट or am. Suppose imperfect, immobile हेर्नुस् त m र p बाट गरेको छ possible p छँदैछ p अगाडि हामीले लगाइदिने प्रिफिक्स भनेको के रहेछ im रहेछ so correct answer is impossible. Okay, now let's go to another question, and this is a very interesting one again. Saturation points means science पढेकाहरु हुर्रे यो त हामीलाई आयो भन्दै हुनुहुन्छ नपढेकाहरुलाई पनि प्रब्लम त हुँदै भएन. Let's figure it out. यस्तो क्वेशन्सहरु जहाँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ नि, so you are going to study this such questions from the answer eliminating technique. अघि नै भनेको थिए हामीहरु प्रश्न समाधान उत्तरबाट गर्ने छौं. That is applying the elimination technique. Look at here. Unachievable भन्छ नि यो भनेको प्राप्त गर्न सकिने हो. Unachievable means प्राप्त गर्न नसकिने. That means to say it is unattainable also. Unattainable, attainable. यसका लागि अझै पनि एउटा शब्द लेख्नुहोस् याद भयो राइट that is insurmountable surmountable भन्ने शब्द सोधेको छ. इज इट क्लियर? इम भन्ने अर्को एकदम शब्द राम्रो छ impassable right impassable. These are the words which are supporting with this word. Now inaccessible is also impassable. यसलाई impassable पनि भन्न सकिन्छ. एसएस पाइन मैले एसएस पाइन भनेको के छ अनफेजिबल पाइन भनेको नि त इनअप्रोचेबल इनअप्रोचै पाइन इनअप्रोचेबल APPROACHABLE इनअप्रोचेबल राइट. सो यो रहेछ लास्ट पोइन्ट भनेको के हो त लास्ट पोइन्ट भनेको व्हाट इज लास्ट पोइन्ट यहाँ लेख्दै छु है त व्हाट इज लास्ट पोइन्ट दैट इज द फाइनल रिमार्क final MARK final remark or it is the closing phase यस्ता शब्दहरु पनि याद गर्नुहोस्. एन्ड डेफिनेटली अघि तपाईहरु खुसी हुँदै गरेको कारण भनेको के हो भन्देखि दिस इज द करेक्ट आन्सर. रेस्ट अफ द आन्सर्स आर wrong. Maximum observing capacity right maximum observing capacity is saturation point. एउटा सेन्टेन्स पनि बनाइदिन मन लाग्यो मलाई. let me create one sentence here. Okay, the reality show on television have shows on television have reached okay saturation point. अब यो इन्डियन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि डेफिनेटली यु थिंक दैट दे आर मैक्सिमम observing capacity हरेको reality show बनाएका छन्. This is how we can make this sentence as well. A correct answer is definitely this one. Okay, I am going to move another questions. The synonym of dedicate is. ल अब यो डेडिकेट भनेको के हो हैन यो जिन्दगी तिमीलाई डेडिकेट गर्दिए भनेको के हो भन्देखि that is whenever you talk about dedicate is to give. It is to give your time and energy. Give time, resource, energy सबै कुरा के to some person, to someone कसैलाई to one person यो भनेको डेडिकेट राइट. दिस सङ इज डेडिकेटेड टु यु तिमीलाई मात्रै राइट. डिभोटको मिनिङ पनि एक्ज्याक्टली यही नै आउँछ तर वर्कशिप भनेको तपाईहरुले प्रार्थना भन्नुहुन्छ होला. दैट इज डेफिनेटली ट्रु. दैट इज द डिभोसन टु डेटी हैन डेटी. अनि यो प्रे भनेको चाहिँ के हो प्रार्थना गरिन्छ प्रेको पनि एउटा शब्द लेखिहालौं. Okay, pray. Whenever you pray, that is the polite address to someone. That is pray, right? Polite address. Surrender भनेको ल मैले सरेन्डर गरे भनेको हात उठाउनु. That is hands up or to give up. अब यति लेखाएपछि आन्सर भन्नुस् कुन हो यसको आन्सर. Definitely that is devote.
That is devote. Is it clear to you? Okay, now we are moving on next. The antonym of the word relinquish is, relinquish को antonym कुन हो? अब तपाईहरुलाई भनिदिराख्नु नपर्ला, एन्टोनिम को क्लास पढेकाहरुले आन्सर मिलाइसक्नु भयो, किनकि एन्टोनिम को 5 वटा ट्रिक पढाएको छु मैले। त्यो ट्रिकबाट धेरै जसो प्रश्नहरू समाधान गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ, गरिन पनि सकिन्छ। relinquish is a negative term. It is a negative term. एउटा के हो भन्देखि नि one of the 5 टा मध्ये एउटा के हो भन्देखि look at it positive or negative connotation. यदि शब्द पोजिटिभ छ भने, यदि शब्द पोजिटिभ छ भनेदेखि, यदि क्वेशनमा पोजिटिभ शब्द दिएको छ भनेदेखि यसको आन्सर के हुन्छ भनेको छु भन्नुस् त, एन्टोनिम नेगेटिभ हुन्छ। र यदि प्रश्न नेगेटिभ छ भनेदेखि यसको आन्सर पोजिटिभ हुन्छ भनेर पढाएको छु हो। ल यसको यो के रहेछ, relinquish भनेको नेगेटिभ रहेछ। नेगेटिभ हुने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, which word is answer? The word definitely is possess. सर यसको मिनिङ हामीलाई आउँदै आएन भनिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि don't worry, relinquish is to leave or to give up, to give up. Give up कुनै पनि कुराहरू abandon गर्नु, abandon त्याग्नु, त्याग्नु कुनै पनि कुराहरू त्याग्नु। हेर्नुहोस् deny, what is deny? Deny भनेको नेगेटिभ नै हो। माथिकोबाट गर्दाखेरि पनि we can easily figure it out. This is also negative, renounce is also negative, abdicate is also negative. If these 3 different options are negative, एउटा मात्रै positive रहेछ। Okay, let me take this answer. Deny is to reject. Deny भनेको reject हो। Renounce भनेको पनि त्याग्नु नै हो। Abdicate भनेको पनि to give up the throne, सत्ता त्याग्नु हो। राजाले abdicate गरिदिन्छन् कहिलेकाहीँ। हाम्रो ह्यारी भन्नुभयो, what do you mean भन्नु होला, I'm sorry, right? Prince Harry in England, you have already seen it, so this answer is also done. सजिलो छ। अब हाम्रो महत्त्वपूर्ण हो र यसलाई अलिकति प्रब्लमेटिक रूपमा लिनुहुन्छ किनकि पढ्ने तरिकै गलत छ। Okay, reading comprehension section 5 वटा सोध्छ, let's figure it out this answer. पढ्नुहोस् त, पढ्नुहोस्, अलि पढ्ने गरिकन लिएर आएको छु। Okay, पढ्नु भयो? There is a passage and this and always the passage is followed by 5 different questions. यसै गरिकन प्रश्नहरू आएका हुन्छन्। यस्ता प्रश्नहरू छन्, कति छिटो उडाको केही पढ्न पाएन भन्दै हुनुहुन्छ होला, त्यो मैले जानिकन गरेको, because I don't allow you to read this passage, right? किनकि कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनमा प्यासेज पढेर आन्सर प्लिज फाइन्ड नगर्नु होला। त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसो भए केही पढाउँछु नि त, राइट? देयर इज ट्रिक्स टु सल्भ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन। 2 प्रकारका प्रश्नहरू सोध्छ है। लेट मी सी यू द टाइप अफ क्वेसन, लेट मी टिच यू द टाइप अफ क्वेसन। 2 प्रकारका प्रश्नहरू सोध्छ, ओके? 2 प्रकारका, मात्रै 2 प्रकारका। एन्ड वाट आर दोज 2 टाइप्स? एउटा भनेको तपाईहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट क्वेसन हो, डाइरेक्ट क्वेसन and another is indirect question. Indirect question हुन त यसलाई हामी इन्डाइरेक्ट क्वेशन्स, यसलाई म धेरै अप्ठ्यारोसँग पनि लेखाउन सकौँला। यसलाई एक्सप्लिसिट क्वेसन भन्छ, के भन्छ अरे? एक्सप्लिसिट क्वेसन पनि भन्छ। यसलाई हामी इम्प्लिसिट क्वेसन पनि भन्छौँ, इम्प्लिसिट क्वेसन भन्छौँ। यो भनेको के हो भनेदेखि डाइरेक्ट क्वेसनको अथवा एक्सप्लिसिट क्वेसन्सको आन्सर प्यासेजमै भेटिन्छ। द्याट मिन्स इन द्याट प्लेस answer can be located. डाइरेक्ट को आन्सर प्यासेजमै हुन्छ, प्यासेजमा भेटिन्छ। तर यसको आन्सर कान्ट बी लोकेटेड इन प्यासेज। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड इम्प्लाइड आन्सर। डाइरेक्ट क्वेसन युजुअली डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट नै सोधेको हुन्छ। आर यु गेटिङ मी? र यो युजुअली 60% सोध्ने एउटा यसको सेट फर्मुला हो। यो 40% सोध्छ। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि 5 वटा मध्ये 3 वटा क्वेसन ओके सोध्नुपर्ने हो डाइरेक्टबाट। यहाँनिर 2 वटा सोध्ने हो। तर लोकसेवा इज लोकसेवा, राइट? लोकसेवा इज लोकसेवा। प्रेडिक्सन नेभर turns into reality. सोचे चाहिँ जिन्दगी रहिनछ भनेर गीत गाए जस्तै नै हुन्छ। सो यु हेभ फिगर इट आउट दिस 2 टाइप्स अफ क्वेसन। लेख्नु भयो? बलपेन लिएर बस्नु भनेको कारणै त्यही हो। मेटिहाल्छु। अब लेख्नु भएन भनेदेखि मेरो क्लासलाई फेरि पनि गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्,
इन्डाइरेक्ट क्वेसन कस्ता खालका क्वेसनहरू हुन्छन् इन्डाइरेक्ट क्वेसनमा इन्डाइरेक्ट क्वेसन whenever you are asked about indirect question solve गर्नका लागि के गर्ने whenever you think about indirect question का पनि विभिन्न प्रकारहरू छन् है विभिन्न प्रकारहरू छन् चारवटा प्रकारहरू छन् जुन मैले तपाईहरुलाई मेरो क्लासमा भनिसकेको छु तर यहाँ हेर्नुस् त इन्डाइरेक्ट क्वेशन्सको दुईटा एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल आइडिया अथवा राइटर प्राइमरी पर्पस राइटर पर्पस PURPOSE स्पेलिङ के हो यस्तो PURPOSE पर्पस राइटरको उद्देश्य के हो राइट ओके के हो भनेर सोधेको हुन्छ यस्तो बेला मैले तपाईहरुलाई एकदम सजिलैसँग के भनेको छु भन्देखि हेर्नुहोस् यो सेन्ट्रल आइडिया सोधो भन्दाखेरि एक्चुअली खुसीले उफ्रिने नाच्ने जे गर्न मन लाग्छ गर्ने किनकि प्यासेजको पहिलो सेन्टेन्सलाई अन्डरलाइन गरिदिने लास्ट सेन्टेन्सलाई अन्डरलाइन गरिदिने प्यासेजको फर्स्ट एन्ड लास्ट सेन्टेन्स यु आर गोइङ टु अन्डरलाइन गरिदिने फर्स्ट सेन्टेन्स एन्ड लास्ट सेन्टेन्स यो दुईटाको कमन इस्यु पत्ता लगाउने यो दुईटाले के भन्न खोज्यो द्याट केही न केही भनेको हुन्छ कमन पोइन्ट पत्ता लगाउने अनि यो कमन पोइन्ट अर कमन इस्युलाई तपाईहरुको चारवटा अप्सनमा खोज्ने भेटिन्छ भन्नु होला किन भेटिँदैन डेफिनेटली भेटिन्छ त्यही नै आन्सर हो सेन्ट्रल आइडियाको अब पर्पसमा पनि हेर्नुहोस् एउटा म तपाईहरुलाई फर्मुलाको रूपमा हामीहरू युज गर्छौं यो एकाडेमिक राइटिङमा धेरै युज हुन्छ केही एकाडेमिक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यु क्यान फिगर इट आउट देयर इज अ पाई फर्मुला स्टुडेन्ट्स के फर्मुला अरे पाई PIE पाई फर्मुला छ यो पाई फर्मुला P भनेको के हो भन्दाखेरि P इज टु पर्सुएड राइटरको पर्सुएड मेटे है त माई गुडनेस ओके लेट मी टेक द पेन ओके पाई फर्मुला हुँदो रहेछ भनेको छु पाई ओके देयर इज PIE पाई हुन्छ P भनेको के हो भन्देखि पर्सुएड फकाउने I भनेको I इज टु इन्फर्म पर्पस यही हो है इन्फर्म समथिङ इन्फर्म E means entertainment TINMENT entertainment ओके स्पेलिङ केही एरर भएको छ भनेदेखि मिलाएर बुझ्नु होला ओके तपाईले स्पेलिङ किन बिगार्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु नगर्नुस् ओके सो वी कैन इजिली फिगर इट आउट यसमा चाहिँ हामीहरु ACE भन्छौं है ACE दैट इज पर्सुएड कसरी गर्छ भन्दाखेरि आर्गुमेन्ट गरेर अथवा कमान्ड दिएर कमान्डिङ सेन्टेन्स युज गरेर कमान्ड गरेर अथवा इमोसनसँग खेलेर पर्सुएसन गर्छ इन्फर्मेसन चाहिँ कसरी गर्छ इन्फर्म कसरी गर्छ व्हेनेभर वी थिंक अबाउट इट लेट मी टेल यू इट टक्स अबाउट द ब्याकग्राउन्ड कसैको ब्याकग्राउन्ड दिएको हुन्छ हेर्दै जानु होला सरक्क लेख्नु होला हेर्नुस् ACE भनेको छु है कुनै कुराहरु क्लेम गर्छ डेटा दिएको हुन्छ डाटा नभन्नुस् है इट इज डेटा ओके अनि यसै गरिकन एक्सप्लेन गरेको हुन्छ कुनै कुराहरुलाई एक्सप्लेन गरेको हुन्छ इन्फर्ममा ओके फ्याक्ट उपलब्ध गराएको हुन्छ हेर्नुस् त BCDEF सजिलोसँग हेर्ने इन्टरटेनमेन्ट भनेको के हो इन्टरटेनमेन्ट एन्ड दैट डेफिनेटली टक्स अबाउट मुभी आर्ट लिटरेचर अब यो मुभी आर्ट लिटरेचरमा को कुराहरु गरेको हुन्छ इन्टरटेनमेन्टमा यिनीहरुको बारेमा जानकारी दिलाउने हो क्लियर एभ्रीवन यो बुझ्यो यो बुझिसकेपछि आन्सर गर्नुपर्छ ओके नाउ लेट मी टेक यू टु द फर्स्ट क्वेशन ओ माई गुडनेस द फर्स्ट क्वेशन इज लेफ्ट अब तपाईहरुलाई पढ्न गाह्रो होला मै पढेर सुनाइदिन्छु ल यहाँ हेर्नुस् है पहिलो ओके लेट मी टेल यू यो त मैले तपाईहरुलाई के भने भन्देखि डाइरेक्ट क्वेशन कसरी पत्ता इन्डाइरेक्ट क्वेशन कसरी पत्ता लगाउने अब डाइरेक्टको बारेमा त केही कुरा गर्नु पर्यो नि त है डाइरेक्ट क्वेशन हाउ टु अप्रोच डाइरेक्ट क्वेशन डाइरेक्ट क्वेशन अप्रोच गर्नका लागि whenever you are trying to approach direct questions my dear students 5 or 7 best rules I am going to give you यो अप्लाई गर्नुहोस् I am telling you के भन्देखि डाइरेक्ट प्रश्न कतै मिस नै हुँदैन there is no chance of missing right elaborate गरेको छु क्लासमा अहिले अलि थोरै लेखाइदिहाल्ने फर्स्ट स्टेप इज read first question कतिचोटी भनेको छु जति बेला प्यासेज पढाउँछु यही भन्छु ओके read first question कतिवटा प्रश्न हुन्छन् पाँचवटा मध्ये के गर्ने पहिलो प्रश्न पढ्ने
Is it clear? Read first question. First question, option पनि पढ्ने होइन. You are going to read first question. And after that, what you are going to do? प्रश्न पढ्ने, प्रश्न पढिसकेपछि underline a keyword. हेर्नुहोस् है, यो एकदमै सजिलो छ. यसलाई के भन्छ भनेदेखि, okay, this is a tested and proved method. Underline a keyword. त्यो भनेको के? Underline a keyword or phrase. दिएको प्रश्न हुन्छ, यो प्रश्न भयो अरे, राइट? यो प्रश्न दियो भनेदेखि एउटा तपाईहरुले अन्डरलाइन गरिदिनु हुन्छ. ओके, एउटा अन्डरलाइन गरिदिनु हुन्छ कुनै न कुनै शब्दहरुको, राइट? हेजिमोनी शब्द आयो भनेदेखि what is hegemony भन्नु भने what र is लाई गर्नु हुन्न नि त, हेजिमोनी लाई नै अन्डरलाइन गर्नुहुन्छ. यसरी अन्डरलाइन गर्ने. And third step is even more interesting, students. What you are going to do is skim the passage. के गर्ने अरे? Passage skim गर्ने. You are going to skim the passage. Read हैन है, skim the passage. त्यो सरसँग आँखाले भ्याएसम्म तपाईहरु पढ्ने, राइट? जहिले पनि एउटै भन्छु, पण्डितजीले मन्त्र पढे जस्तो के पढ्नुहुन्छ उहाँलाई नै थाहा हुन्छ, हामीलाई अब के थाहा? ओहो, राइट? ओके, सो skim the passage. Why you skim the passage? Skim the passage to locate the keyword. किन? अघि हामीले जुन अन्डरलाइन गरेका छौं नि यो शब्द, यही शब्द पत्ता लगाउनका लागि गर्ने हो. अनि पत्ता लाग्छ पनि, एन्ड डेफिनेटली त्यो पत्ता लाग्छ. अनि चौथोमा के गर्ने भनेदेखि अन्डरलाइन इट्स preceding and following statement. Following statement or sentence लेखौँ न है, सजिलो बनाऊ है त. SENTENCE. अन्डरलाइन गर्नुहोस्, अगाडिको पनि पछाडिको पनि. स्किम द प्यासेज टु लोकेट द किवर्ड. प्यासेजमा यहाँनिर भेटियो अरे यो हेजिमोनी भन्ने शब्द, यो मोरो यहाँ आएको रहेछ हेजिमोनी. यसलाई गरेपछि यसको आगे भी पिछे भी, अगाडिको पनि पछाडिको पनि अन्डरलाइन गरिदिनु होला. सबै अप्लाई गर्छु, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्. यो लेख्नका लागि मात्रै छँदैछ. अब गरिसकेपछि के बुझिन्छ? बिकज अफ दिस यु विल अन्डरस्ट्यान्ड द कन्टेक्स्ट त बुझिन्छ, कन्टेक्स्ट बुझिन्छ के भनौँ भनेर. एन्ड in 5 what we are going to do is that make the matching. यो make the matching भनेको के हो भन्दाखेरि you would make this matching with option. केसँग? अप्सनसँग. make the matching with options. अप्सनसँग टिक गर्ने. ए सँग मिलो, बी सँग मिलो, सी सँग मिलो, डी सँग मिलो, जुनसँग मिलो त्यही नै आन्सर हो. because the best match option is the correct answer. because the best match and option, the best matched option is the right answer. It is the right answer. र 7 रुल्स सिकाउँछु भनेको थिएँ. अनि सातौं चाहिँ के हो भनेदेखि सातौं रिपिट द प्रोसेस. लेख्नु भयो ल. अब हामीहरू डाइरेक्ट कसरी गर्न सकिन्छ केही त भने लेट्स फिगर इट आउट. ओके, लेट्स फिगर इट आउट. अब यसमा हेर्नुहोस् त, व्हाट इज द अथर्स मेन पर्पस सोधो. मेन पर्पसलाई सोध्नका लागि हामीले के गर्ने भनेको छौँ? पाईको फर्मुला युज गर्ने भनेको छौँ, राइट? इन्फर्मेसनमा के हुन सक्छ भनेको छु. इन्फर्मेसनमा के हुन सक्छ भनेको छु. इन्फर्ममा के हुन्छ? BCDEF हुन्छ. B फर ब्याकग्राउन्ड हुन्छ. C फर क्लेम हुन्छ. D फर what is D for? D for data. E for explanation. F for facts हुन्छ. Is it clear to you? यो एउटा तरिका भयो. यसका लागि तपाईहरुले प्यासेज स्किम गर्दाखेरि पनि हुन्छ. अर्को तरिका पनि भनेको छु, फर्स्ट र लास्ट लाइनलाई अन्डरलाइन गरिदिनु पनि भनेको छु, राइट? फर्स्ट र लास्ट लाइनलाई अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्. यो यहाँसम्म अन्डरलाइन भयो. तपाईहरुले देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? आई एम वरिड अ बिट. र पनि भनिदिन्छु के लेखेको छ. One of the popular figure in American literature is a woman who spent half. हेर्नुहोस् है कस्तो खालको अरे popular literary figure in American literature is a woman who spent half of her life
in China, and a country, China, and China लाई भनेको छ a country on a continent 1,000 miles from United States. एकजना महिला जसले आधी जिन्दगी चाइनामा बिताएकी छिन् जुन चाहिँ चाइना कति 1,000 of miles टाढा छ अरे. त्यसकारण उनी पपुलर छिन्. That means she belongs to two different countries, right? China as well as United States. Last sentence पनि गरिदिनुहोस्. Last sentence पनि गरिदिनुहोस्. If you are going to figure it out, then you can easily underline this thing also. Okay, यहाँबाट गएँ है त. Though honored in her lifetime, honored is also positive word, honored in her lifetime with the William Bean Howell Medal of American Academy of Art and Letters in addition to Nobel and Pulitzer Prize, P.S. Buck as a total human being, यो पनि प्रेस शब्द नै, not only famous author is a captivating भनेको charming, captivating subject of study. भने चाहिँ प्रशंसा नै गरेको रहेछ. यसमा तपाईहरुलाई फ्याक्ट दिएको छ, ब्याकग्राउन्ड दिएको छ, डेटा दिएको छ, राइट? सो यसरी दिइसकेपछि त्यसको आन्सर हामीले पत्ता लगाउन सकिने हाल्छौँ. लुक एट हियर. टु अफर अ क्रिटिसिजम, क्रिटिसाइज गरेको छ, क्रिटिसाइज गरेको छ छैन. सर बाँकी त पढ्दै पढिन, वेस्ट अफ टाइम, क्रिटिसाइज गरेको छैन, so it is gone. To illustrate Pollock's view on Chinese literature, अमेरिकामा पनि बसेकी छिन्, so it is also gone. To indicate the background, oh my goodness, to indicate the background and diverse interest. Okay, this is done by explanation, data, claim, facts, right? So this can be the answer. To discuss Paul's influence on the culture of East and West, that's totally false. So correct answer is C. यसरी हामीले आन्सर पनि डिराइभ गर्न सक्छौँ, राइट? यो राम्रोसँग देखिएन, बट डोन्ट वरी, मेरो क्लासमा मैले तपाईहरुलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर ल्याएको छु. अब अर्को हेरौँ है त. According to the passage, let me take you this question now. Okay, next question लिएँ है त. ल. According to the passage, Paul S. Bock is known as the writer of all time following except. According to the passage ma, okay, Pearl S. Bock is known as a writer of all the following except. भनेको छ हामीले अब यो डाइरेक्ट क्वेशन हो, डाइरेक्ट क्वेशनका लागि हामीले यहाँनिर कीवर्ड युज गर्न सक्छौं. सी इज अ नन राइटर फर व्हाट, सबै गरेको छन् एक्सेप्ट व्हाट भनेको छ. लुक एट हियर इन योर प्यासेज. टुक्रा बनाएको छु, पढ्नुहोस् त माथिदेखि नै. ओके, पढ्नुहोस्. Okay, Pearl S. Bock, पढ्दाखेरि पनि स्किम गर्ने. Pearl S. Bock must have overthrown much of her life because of her prolific literary output, which considers some 85 awards, including 7 dozen novels. यो रहेछ 6 collection of short stories, 6 short stories, right? Short stories. यो पनि हामीले भेट्यौं. 14 books of children, all right? So 14 books of children, work of non-fiction. हामीलाई जेसुकै भन्नुहोस्, why do you carry, यो पनि भेट्यौं. नभेटेको कुन रहेछ? नभेटेको कुन छ? पोएट्री. यही आन्सर हो. एक्सेप्ट भनेको बाहेक. So poetry is the correct answer. In this similar way, let's go to another one. Which of the following is not mentioned as the author as an award received by Paul Bock? Award received लाई हामीले underline गर्यौं. This is the keyword, and when it is a keyword, then we are going to figure it out where we can locate this word. Locate गरिसक्नु भयो होला. Okay, now you can easily figure it out. Okay, now famous author is captivating subject of study, so we can see honored in her lifetime, received honor lifetime with William Bean Howell Medal, यो पनि भेटियो. Letters in edition Nobel and Pulitzer Prize, अरु यहाँनिर भेटियो. So we can figure it out that यसबाट सम्मान गरेको रहेछ, C बाट सम्मान गरेको रहेछ. I'm sorry, let me know. तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुन सक्छ. Okay, William Bean Howell Medal यो कहाँनिर छ? C मा छ. It is in C, यो भेटियो. Okay, Nobel कहाँनिर छ? A मा भेटियो. Pulitzer Prize कहाँनिर छ? यहाँ भेटियो. नभेटिएको कुन छ? C. Correct answer is C. Okay, so now next one is, look at here. According to the passage, S. Bock described herself as a mentally bifocal. Whenever you look at the word mentally bifocal, my dear students,
खोज्ने त यही नै हो कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त मेन्टल्ली बाइफोकल भेटेपछि अगाडि पनि पछाडिपट्टि पनि सेन्टेन्स अन्डरलाइन गरिदिनु भने हर युनिक ब्याकग्राउन्ड मेड हर इन्टु एन अनयुजुअल्ली इन्ट्रेस्टिङ एन्ड भर्सटाइल ह्युमन बिइङ यहाँसम्म आयो अगाडिको पनि गरिदिनु भनेको छु अगाडिको सेन्टेन्स कहाँ छ एज अ प्रोडक्ट अफ दिस टु कल्चर्स सी बिकेम एज सी डिस्क्राइब हर सेल्फ यति गरिसकेपछि हामीले हेरेको we can easily figure it out capable of resolving difference between two distinct linguistic system भनेको छ छैन ओके keenly aware of how the past could influence the future भनेको छ हामीले गरेको ठाउँमा त भनेको छैन capable of producing literary work of interest of both adult and children यहाँ कहीँ छ छैन नभएपछि तीनटा नभएपछि चौथो हेर्ने नै होइन अप्सन भनेको यही नै हो look at here okay you can easily figure it out now we go to the next question, and this is the last question. According to the passage, Paul Asberg was an unusual figure in American literature. Underline gari unusual figure. Khojau kahaniri cha. Unique background made her into an unusually interesting and versatile human being. यो भनेको unusual figure नै रहेछ किन भन्दाखेरि अगाडि पनि पढ्नुहोस् पछाडि पनि पढ्नुहोस् भनेको छु as we examine the life of Pearl Asberg we can not help out but aware that we are in fact meeting three separate people women mother and intentionally famous writer यो हेरौँ अगाडिको पनि हेर्नु भनेको छु अगाडिको पनि गर्नु भनेको छु so where is अगाडिको sentence अगाडिको as a product of these two cultures she became the describe herself as mentally bifocal भनेको छ so if you look at all these things then what you can find by भन्ने बित्तिकै okay unusual figure wrote extensively about different culture published half won more awards achieved first success in late यो त भनेको हामीले भेट्दै भेटिनौ won more awards then यो पनि हामीले छँदै छैन published half of her book abroad यो पनि भेटिएन so wrote extensively about different culture that's true yeah look at here two cultures भनेको छ two cultures means different culture is it clear okay so this is the end of this session students okay hope you enjoyed my class and I will catch you in next class till that time it's me Rajiv saying bye bye stay mellow stay blessed and have a wonderful time and definitely namaste